ثابت قدم رہے اور جلسہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے. ثابت ہونا اور ایک ہے اثبت، اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ ثابت قدم، بہت زیادہ ثابت قدم. تو میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، یہ بھی احسان ہے، نسخہ بھی بتایا. پھر قیامت کے دن جو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی جنبش نہ آئے، میرے پاؤں نہ کانپے، میں پھسلوں نہیں، میں گروں نہیں، دل میں کوٹ کوٹ کے بھر لو یہ پیار. جس کے دل میں جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی، یہ محبت رنگ دکھائے گی کہ اس سینے کو جنبش نہیں آئے گی، پاؤں نہیں ڈگمگائے گا، بلکہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب اس سلسلہ میں تقریر دونوں طرف سے کی گئی، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت ختم نبوت والی ہے. آپ کی آل بھی ختم نبوت والی ہے، اصحاب بھی ختم نبوت والے ہیں. رب نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آخری نبی تب بھیجنے ہیں کہ ان کے شاگرد ذہین بھی چوٹی کے ہوں، امین بھی چوٹی کے ہوں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پڑھنے میں بھی کمال کر جائیں. یہ نہیں کہ ان کو سمجھ کوئی نہ آئے. پھر آگے دلیر بھی چوٹی کے ہوں، امین بھی چوٹی کے ہوں، اگرچہ 80 زخم ان کو لگ جائیں، حق پھر بھی بیان کر کے ہی رہے. یہ ازل سے رب نے انتخاب کیا تھا کہ آخری بھیجنے تب ہیں، چونکہ پہلے انبیاء میں یہی روٹین تھی، ایک آتے تبلیغ کرتے، آگے پھر قوم میں اندھیرا جب چھا جاتا ہر طرف تو پھر نئے آتے، پہلے جانے کے بعد نئے آتے تب اندھیرا ختم ہوتا، پھر وہ تبلیغ کرتے، پھر سلسلہ چلتا، پھر اندھیرا چھاتا، پھر نئے نبی آتے، تب اندھیرا ختم ہوتا. تو اگر آخری آنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا تو پھر تو اندھیرے چھا جاتے ہمیشہ کے لیے. کہ آخری ہم نے ایسے بھیجنے ہیں کہ جن کی روشنی قیامت تک رہے، اور پھر ان سے پڑھنے والے جو ہیں وہ روشنی بانٹنے کی ایسی صلاحیت رکھیں، نہ ان کو دبا سکے نہ کوئی جھکا سکے. تو اس بنیاد پر آل و اصحاب نے مل کر اس پورے دین کو آگے پہنچایا، اور اس سلسلہ میں اس پورے دین کا حق ادا کر دیا پورے دین کے لحاظ سے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں جو ارشاد فرمایا، وہ حدیث ویسے سارے فرقوں والے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی لذت اور لطافت بھی اہل سنت ہی محسوس کر سکتے ہیں. انا تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ حدیث ان 10,000 حدیثوں میں ہے جو ختم نبوت کی حدیثیں ہیں، اور ذکر آل و اصحاب کا ہے. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی سرکار یہ بندوبست کر کے گئے آل کے تعارف میں بھی کہ نبی کوئی نہیں آنا، اور انتظامات میں خود کر کے جا رہا ہوں. گمراہی سے بچاؤ کے لیے بندوبست میں نے خود کر دیا ہے، اور کسی کے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے تمہارا تعلق دونوں سے رہا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک میں احدہما اعظم من الآخر، فرما دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کے. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں پوری عمر میں کسی صدی یا سال میں آپس میں ان کی جدائی نہیں ہوگی. ان دونوں چیزوں کی یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اور ساری ختم نبوت کی دلیلیں ہیں. لن یتفرقا، کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں اکٹھی میرے ساتھ حوض کوثر پہ آ ملیں گی. آل میری اور کتاب میری، یہ دونوں اب درمیان میں کسی
नए नबी की जगह ही नहीं, सरकार बंदोबस्त करके गए। किताब मानने वाला सबसे पहले असहाब को मानेगा जिनकी रिवायत से किताब आगे चली है। कुरान के रावी सारे सहाबा है। तो इस बुनियाद पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं मुस्तकबिल में बंदोबस्त खत्म नबूवत की रोशनी में करके जा रहा हूं। मेरी आल और मेरा कुरान, ये दो चीजें मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं, ये दोनों इकट्ठी रहेंगी, कभी भी इनमें आपस में तकसीम नहीं होगी। तो ये उस उसूल को वाजे कर दिया कि जब दो इकट्ठी हैं आपस में जुदा नहीं होती, तो उनके मानने वाले भी जुदा नहीं होंगे। ये नहीं कि एक एक को मान ले, दूसरा दूसरे को मान ले। जब दोनों बुनियाद में हैं, दोनों पुलसिरात पर हैं, तो दोनों सारी इस्लाम की उम्र में भी इकट्ठी हैं। तो इन दोनों के साथ ताल्लुक ही हिदायत है, और फिर तुम गुमराही से बचोगे। नहीं यतफर्रका, ये आपस में कभी भी जुदा नहीं होंगी, यहां तक कि हौज़े कौसर पे आकर ये मुलाकात मेरे साथ करेंगी। लिहाजा कोई अगर कुरान का नाम लेता है तो आल से जलता है, और अगर आल का नाम लेता है तो फिर और तो और रहा। इतनी इतनी मोटी किताबें लिखी हुई हैं किस मौजू पर? फस्लुल खिताब फी तहरीफ कलाम रब्बिल अरबाब। अरबी जुबान में इतनी मोटी किताब रवाफिद ने लिखी किस मसले पर? कि सारा कुरान बदल चुका है। जिस कुरान का हरफ नहीं बदल सकता, जेर जबर नहीं बदल सकती, उस कुरान के बारे में अरबी में इतनी मोटी किताब लिखी जिसका नाम फस्लुल खिताब है। उस फिरके ने यह साबित किया कि कुरान सारा बदल चुका है। लिहाजा वो दो निशानियां जो सरकार हुसैनियत की बता गए, वो अहले सुन्नत में है, जिनके पास किताब भी है और जिनके पास अहले बैत का दामन भी है। ये दोनों चीजें जो इकट्ठी रहेंगी तो इनके मानने वाले भी इकट्ठे रहेंगे, दोनों को मानेंगे। और इस बुनियाद पर सब तरफ से ये आपको दलीलें मिलेंगी। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त गुफ्तगू की, आपका वो एक जुमला मेरे नजदीक सैकड़ों किताबों से भारी है, जो कि सही बुखारी शरीफ में है। फरमा उरक़ुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। क़यामत तक के मुसलमानों को कहा, उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे राजी हो, तो उनकी आल को राजी रखो। ये बुखारी में। और क़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी ढूंढो, उनकी आल की खुशनुदी में, उनको राजी रखो, आल को राजी रखने में। फरमाया जो आल के करीब होगा सरकार के करीब हो जाएगा। ये खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है बुखारी शरीफ में। और दूसरी तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आखिरी वक़्त करीब था, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों को अपने पास बिठाया और उनमें जो वसीयतें की, उन वसीयतों के अंदर मोजम कबीर में ये अल्फाज मौजूद हैं। आपने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे शहजादो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में हमेशा एहतियात करना, रब से डरते रहना, उनका अदब एहतराम रखना। क्यों? फरमा फ़इन्नहु वस्सा बिहिम, कि रब के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसीयत फरमा के गए हैं, ये लाजिम करके गए हैं। तो अब देखो सुन्नी कितना अमन वाला है, और सुन्नी का नजरिया कितना जामे है, और इसमें कितनी लज्जत है। इसमें किसी को तबर्रा नहीं, इसमें किसी से बुग़्ज़ नहीं, बल्कि जिनके प्यार से रब खुश होता है और जिनके प्यार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, वो दोनों मोहब्बतें रब्बे जुल जलाल ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई है। इस सिलसिला में ये अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान से मोहब्बत का तरीका
خود آل کے خود